Oye, granjero, ¿alguna vez has mirado a una gallina a los ojos y sentido que te observa como un fósil vivo, como si llevara dentro de sí el secreto de los dinosaurios? No es poesía barata, compadre, es ciencia. Las gallinas son los últimos testigos con plumas del linaje de los terópodos, primos del T-Rex, criaturas que sobrevivieron a meteoritos, glaciaciones y guerras. Y sin embargo, hoy se mueren en silencio, en los gallineros de nuestras aldeas, sin que nadie note su grito mudo. En el campo post-soviético, desde Chernigov do Semipalatinska, la gallina fue la moneda de la resistencia. Cuando el pan desaparecía de las tiendas, cuando las fábricas callaban y los tractores se oxidaban, era la gallina quien sostenía la mesa. En 1942, durante el asedio de Leningrada, los niños escondían pollos en los sótanos para sobrevivir al invierno. En Kalhoza Ukraini, las abuelas criaban Paltavskich Sitsevich y Kuchinskich Jubilejnych, Mierradi Pribili, Arradi Жизни. И в Казахстане, где песок съедал траву, держали старых адайских несушек, которые могли снести яйцо даже при 40-градусной жаре. Каждая из этих пород не просто птица. Это генетическая библиотека выживания. Но потом пришел рынок. Появились бройлеры, белые, одинаковые, как клонированные пакеты в супермаркете. Быстро растут, быстро дохнут, без души. Их вывели в лабораториях, где считают не дыхание, а прибыль. Им не нужна жизнь, им нужна конверсия корма. 1 килограмм зерна – столько-то грамм мяса. И все. Вся эта арифметика сожгла традиции. Сельские породы исчезали, потому что их нельзя запатентовать. Природу нельзя зарегистрировать в реестре торговых марок, и потому индустрия ее просто вычеркнула. А ведь раньше знали, у курицы не бывает плохого дня. Бывает хозяин, который перестал смотреть. Наши деды каждое утро начинали не с сигареты, а с обхода курятника. Они знали, если гребень побледнел – анемия, если птица стоит в углу – болезнь, если помет изменился – готовь травы, золу и тыквенные семечки. Все просто, все логично, все передавалось устно, как молитва. В старых тетрадях села Пинск я читал записи 1953 года. Добавь в корм жмых льняной, чтобы перо блестело. Давай крапиву, сушеную весной, будет кровь красная. Это не суеверие, это биохимия на уровне интуиции. Льняное семя содержит омега-3 жирные кислоты, крапива – железо и витамин К. Наши прабабки не знали слова аминокислота, но знали, что без белка перо тускнеет. Сегодня ученые говорят, курице нужно 22% протеина в рационе, а они уже 100 лет назад это кормили вареным яйцом и костной мукой. Тогда это называлось не сбалансированное питание, а просто забота. И вот в этом контрасте рождается конфликт века. Традиционное знание против корпораций. Пока лаборатории улучшают генетический код ради большей массы, старые хозяйства умирают, а с ними рецепты, наблюдения, фольклор. Мы теряем не просто породы, мы теряем язык общения с природой. Сегодня фермер идет не к бабушке за советом, а в маркет за антибиотиком. И вот тебе результат. Птица растет как на дрожжах, но живет 3 месяца. Без иммунитета, без инстинкта, без истории. И тогда спрашиваешь себя, кто здесь мутант, она или мы? Но не все потеряно. Если у тебя в деревне осталась хоть одна курица, не выведенная по каталогу, не стерилизованная комбикормом, ты держишь в руках золотую жилу генетической памяти. С ней можно начать заново. Дай ей не гранулу, а зерно. Не лампу ультрафиолета, а солнечный свет. Не антибиотик, а настой чеснока. И наблюдай. Она сама тебе скажет, что ей нужно. Гребнем, пером, взглядом. Наука вернулась в курятник, но теперь под другими именами. Биохимия, этология, зоотехника. Все то, что наши деды называли просто жизнью. И да, брат, если хочешь сохранить свою независимость, начни с курицы. Курица – первый барометр свободы. Если в твоем дворе снова несутся настоящие, не лабораторные птицы, значит, ты возвращаешь себе контроль над едой, над временем и над будущим. Знания выживают, только если мы их передаем. Следующее хранилище откроется скоро. Dicen que el gallinero es el espejo del alma del campo.
Si está sucio, el alma del dueño también lo está. Si brilla, si huele a paja seca, si las aves se mueven contentas, ahí hay armonía. Y eso no se compra, se cultiva. Después de las guerras, en los 50 y 60, cada familia campesina del Donbass, de Vitebsk o del Valle de Ferganá sabía un secreto que hoy la ciencia redescubre. La salud de la gallina empieza en la tierra. No en el pienso, no en el medicamento, sino en el suelo donde rasca. En el kolhoz de Krasnaya Sloboda, por ejemplo, hacían rotación de corrales. 3 parcelas, una para pasto, otra para descanso, otra para las gallinas. Cuando la hierba se regeneraba, cambiaban el gallinero. Así cortaban el ciclo de los parásitos. Lo llamaban Kurinoye perekochevie y funcionaba mejor que cualquier ivermectina moderna. Hoy los laboratorios te venden ese mismo principio en un frasco, con etiqueta en inglés y precio de oro. Pero la abuela de mi abuelo ya lo sabía. Donde hay movimiento, hay salud. En el archivo de 1971 de la granja Zaria Vostoka, en Kirguistán, encontré otra joya olvidada. Ahí, los veterinarios rurales anotaban que el 40% de las enfermedades aviares se debía a falta de microelementos, hierro, manganeso, zinc. ¿Y cómo lo resolvían? Con polvo de ortiga, ceniza de madera y un poco de arcilla roja en los comederos. La gallina sabe lo que necesita, solo hay que dejárselo cerca, escribieron. Hoy lo llamamos mineralización libre. Entonces lo llamaban umnaya ptitsa, el ave sabia. Pero claro, eso no genera patente. No lo puedes vender en supermercados. No hay marketing detrás de la ortiga seca, y por eso desapareció. Miremos los números fríos. Un pollo de granja industrial vive entre 42 y 60 días antes del sacrificio. Un pollo campesino, criado en patio y con movimiento, puede vivir 8 o 10 años y seguir poniendo huevos hasta el quinto. El índice de conversión alimenticia del industrial es 1.7, 1,5 kilos de pienso por kilo de carne. Pero el costo ecológico es brutal. Consumo de antibióticos hasta 200 miligramos por kilo de carne producida, acumulación de nitratos y una mortalidad del 10 a 15% por fallos cardíacos. En cambio, las razas campesinas tienen una mortalidad del 2% y no necesitan antibióticos si se mantiene limpieza y rotación. La diferencia no es genética, es ética. ¿Sabías que la gallina regula su temperatura corporal no por el sudor, sino por la cresta y los barbillones? Es su radiador natural. Cuando la sangre circula mal, por anemia, por parásitos, por frío, esa cresta cambia de color. Es como un testigo luminoso de su fisiología. Dentro de ella hay una red de capilares que dilatan o se contraen según el oxígeno en la sangre. Los granjeros antiguos lo sabían sin microscopio. Por eso decían, Smatrina grieben, uznaes pravdu. Y hablando de verdad, hablemos del buche. Ese pequeño saco delante del pecho, donde la gallina guarda la comida, es un milagro digestivo. Funciona como fermentador biológico. Ahí las enzimas y las bacterias simbióticas comienzan a descomponer los granos, liberando vitaminas del grupo B. Cuando el buche se impacta, es decir, se endurece porque el alimento no pasa, la gallina deja de comer y se apaga lentamente. En los manuales soviéticos de 1982 recomendaban una mezcla de aceite vegetal con agua tibia y masajes circulares para liberar el buche. Hoy los coaches avícolas en YouTube te venden ese mismo consejo como nuevo descubrimiento, ironía pura. En los pueblos de Polesia y Mogilev, las abuelas daban a las gallinas agua con ajo y vinagre de manzana una vez al mes. No sabían que estaban desinfectando el sistema digestivo y bajando el pH del intestino, impidiendo que los coccidios se reproduzcan. Lo llamaban Kisliden, el día agrio. Hoy eso tiene nombre técnico, profilaxis antimicrobiana natural. Y si hablamos de plumas, hermano, ahí está otra enciclopedia. Cada pluma es 90% queratina, una proteína rica en azufre, y solo se forma si la dieta tiene metionina y cistina. Esas palabras raras se esconden en el mismo alimento que siempre usó el campesino: cebada germinada, lentejas cocidas y restos de pescado seco.
Las granjas modernas usan aminoácidos sintéticos hechos de petróleo. El campesino los sacaba del estiércol de cabra. ¿Y cuál crees que era más sano para el suero después? Aquí entra el gran engaño económico. En los 90, cuando el sistema soviético colapsó, las multinacionales llenaron el vacío con promesas de productividad. Compra nuestras ponedoras híbridas, dan 320 huevos al año. Pero no te dijeron que esas ponedoras necesitan luz artificial 16 horas diarias, pienso enriquecido con soya transgénica y antibióticos preventivos. Cuando las condiciones bajan, dejan de poner. En cambio, las viejas Ruskie Белые o Zagorskie Lososёвые ponen menos, 220, 250 huevos, pero resisten frío, humedad, parásitos y se reproducen sin licencia, porque la naturaleza no cobra regalías. Y es ahí donde se esconde el verdadero complot: convertir al campesino en consumidor, no en criador. Quitarle el derecho a seleccionar su propia semilla, su propio huevo, su propio gallo. Las líneas genéticas modernas están diseñadas para que no se reproduzcan bien fuera del sistema. Es dependencia biológica. Si no compras cada año, pierdes la línea. Exactamente igual que con los híbridos de maíz o los cerdos mejorados. Es control disfrazado de progreso. Por eso, si tienes tus propias gallinas campesinas, defiéndelas como oro. No cambie sus huevos por los del supermercado. Intercambia con vecinos, conserva la línea, mezcla con gallos locales. Cada huevo fértil que sale de tu gallinero es un acto de resistencia. Y te diré algo que pocos saben. El color del huevo, blanco, crema, marrón o verdoso, no tiene que ver con la nutrición, sino con la genética y la salud del aparato reproductor. Pero el brillo de la cáscara sí habla del estado del hígado. Si ves huevos opacos, sin lustre, eso es señal de déficit de vitamina A o de estrés oxidativo. Las abuelas lo sabían, Dai Markovku y Aiso Zasvietitsa, porque la zanahoria, con su betacaroteno, alimenta directamente al hígado y mejora la pigmentación del huevo. Ciencia y sabiduría, mano a mano. Hoy se empieza a hablar de agroecología regenerativa. Pero para nosotros no es moda, es memoria. No hay regeneración sin recordar. No puedes salvar una gallina con PDF, solo con presencia. Mirándola cada mañana, tocando su cresta, escuchando su respiración. El campesino de antes no necesitaba termómetro, tenía oído. Sabía diferenciar entre un cacareo alegre y uno ronco. Y aquí, hermano, viene el consejo práctico de esta parte. Cambia el suelo del gallinero cada mes. Mezcla aserrín con ceniza y hojas secas. Absorbe la humedad y mata los ácaros. Una cucharadita de vinagre de manzana por litro de agua, 3 días al mes. Desinfecta y mejora la digestión. Un puñado de ortiga seca o diente de león picado en el pienso cada semana. Hierro y clorofila para una sangre fuerte. No encierres a las gallinas todo el día. Necesitan sol para sintetizar vitamina D y sin ella, el calcio no se fija en los huesos ni en la cáscara. Si ves una gallina apartada, no la ignores. Es el termómetro del grupo. Lo que hoy es una, mañana serán 3. No necesitas una fábrica, solo atención. El futuro del campo no está en los drones ni en los sensores. Está en las manos que aún saben palpar una cresta y oler el heno. En esas manos se guarda la continuidad del mundo rural. Y si alguien te dice que tus métodos son viejos, respóndele con calma. Lo viejo es lo que ha sobrevivido a todo. Lo nuevo apenas empieza a morir. Cuida tus gallinas, cuida tu conocimiento. La industria puede fabricar carne, pero no puede fabricar vida. Samikai Kruk, hermano, el siguiente archivo de esta historia se abrirá pronto. Dicen los viejos del Kubán que la gallina es como el reloj del alma campesina. Si canta al amanecer, hay esperanza. Si calla, se avecina tormenta. Y no hablaban solo del clima, hablaban del equilibrio de la granja. Cuando la gallina enferma, no enferma sola. Se enferma el suelo, el agua, el aire y al final, el hombre. Lo sabían en los koljoses de Oremburgo y en los auls de Karacalpaquia. Ptitsa eta termómeter hasiaistva. Así lo anotaron los veterinarios rurales en los manuales de los 70. Hoy la ciencia lo confirma. Cada signo vital del ave refleja la salud del ecosistema entero.
Hablemos de eso, compadre, sin romanticismo, pero con verdad. El corazón de la gallina late más de 300 veces por minuto. Su metabolismo es uno de los más veloces del planeta. Eso significa que cualquier deficiencia, cualquier toxina, cualquier susto, se multiplica 10 veces más rápido que en nosotros. Una diarrea que a ti te tumba 3 días, a ella la mata en 1. Por eso el campesino antiguo decía, Nieshdi, smatri. No esperes a ver si mejora, observa desde el primer cambio. Porque las gallinas, esas mini dinosaurias, no se quejan, se apagan. Y aquí empieza la parte práctica. Una gallina sana tiene 3 secretos invisibles: el calor, el ritmo y la luz. El calor ideal en el gallinero debe mantenerse entre 18 y 22 grados centígrados. Por debajo de 12 grados centígrados, su metabolismo se frena. Por encima de 30 grados centígrados empieza el estrés térmico. Jadea, deja de comer, baja la producción de huevos. En los años 60, los criadores de Minsk desarrollaron una técnica simple: colgar botellas negras con agua bajo la luz del sol durante el día y meterlas al gallinero por la noche. El agua soltaba el calor poco a poco, manteniendo la temperatura. No costaba nada, pero salvaba vidas en invierno. El ritmo. Las gallinas son animales de rutina. Si cambias la hora de alimentación o la intensidad de la luz, su cuerpo se desajusta. En la URSS, los técnicos avícolas sabían que un cambio de solo 15 minutos en el ciclo de luz podía reducir la puesta en un 20%. Por eso ajustaban a iluminación con relojes mecánicos, no con improvisación. La luz no es capricho, es su calendario biológico. La melatonina y la prolactina, 2 hormonas clave, dependen del ciclo día-noche. Si les dejas la bombilla encendida toda la noche, no duermen, no regeneran tejidos y se vuelven agresivas. ¿Te suena familiar? Exacto. Lo mismo pasa con nosotros frente a las pantallas. Y el tercer secreto, la luz natural, no solo estimula la puesta, también produce vitamina D3 en la piel y fortalece huesos y cáscaras. Las gallinas que nunca ven el sol, las de galpón cerrado, desarrollan lo que los soviéticos llamaban miagkaya yaitso, huevo blando. Era signo de déficit de calcio y fosfato, y la solución era sencilla: sol y conchas molidas. Hoy la industria lo resuelve con suplementos sintéticos de carbonato de calcio, pero eso genera residuos y acidifica el intestino. De nuevo, la naturaleza ya lo había diseñado mejor. Otro punto que pocos tocan: la importancia del polvo. Sí, del polvo limpio. Las gallinas se bañan en él para desparasitarse. No es suciedad, es higiene. En los pueblos de Bashkiria y Smolensk preparaban piesochnie kupalni, cajas con mezcla de arena, ceniza de abedul y azufre natural. El azufre mataba ácaros, la ceniza absorbía grasa y la arena limpiaba plumas y piel. Era su spa natural. En granjas modernas eso se eliminó por estética. Y ahí empezó la plaga de los ácaros rojos, que hoy cuesta millones a la industria. Ironías del progreso. Sigamos con la alimentación. En 1984, el Instituto de Avicultura de Sergiev Posad publicó una tabla que hoy casi nadie recuerda. Para mantener inmunidad óptima, una gallina ponedora necesitaba por día 0,12 gramos de calcio, 0,04 gramos de fósforo, 12 miligramos de hierro, 4 miligramos de zinc, 6 miligramos de manganeso, 0,2 miligramos de cobre y 0,08 miligramos de selenio. Eso estaba en una simple mezcla: trigo integral, avena, semilla de lino y un puñado de verdura fresca, sin químicos. El error moderno es creer que más proteína, más salud. No. Exceso de proteína causa gota y sobrecarga renal. La clave está en el equilibrio, no en el exceso. La gallina no necesita pienso con soja transgénica. Necesita variedad, igual que nosotros. Por ejemplo, la cáscara de huevo molida no solo aporta calcio, también tiene carbonatos que neutralizan la acidez estomacal. Si la mezclas con un poco de harina de hueso y levadura de pan, produces un suplemento natural que antes se llamaba mineral Naakasha. Los campesinos lo daban una vez por semana y evitaban fracturas, cáscaras finas y el famoso pico blando. Y para las crías, el remedio ancestral: huevo cocido picado, avena remojada y cebolla verde. Hoy los manuales lo llaman Starter Feed ecológico.
Antes era simplemente sentido común. El sistema inmune de la gallina, ese escudo invisible, depende del timo y la bolsa de Fabricio. Dos órganos que se atrofian si hay estrés constante o luz artificial permanente. Sin esos órganos, el ave no produce linfocitos. En otras palabras, sin paz no hay defensa. Por eso en las aldeas decían, Pust shiviot spakoino, déjala vivir tranquila. Si las gallinas pelean, algo anda mal. Exceso de luz, poco espacio o deficiencia de metionina. ¿Ves cómo todo se conecta? Ahora el suelo. Los estudios modernos descubrieron lo que los granjeros de Tambov sabían de oído. Los gallineros con piso de tierra viva, no concreto, tienen menor carga bacteriana. La humedad se filtra, las bacterias beneficiosas del suelo degradan el amoníaco del excremento y el aire se mantiene limpio. En cambio, el cemento acumula gas amoniacal, irrita los pulmones y produce bronquitis de gallinero. Los viejos lo resolvían con una capa de turba o viruta seca, cambiada cada 2 semanas. Nada de ventiladores industriales, solo corrientes cruzadas y olor a paja. Y aquí va la parte filosófica que tanto necesitamos recordar. Las gallinas no son máquinas de huevos, son maestras de observación. En la URSS existía un dicho entre los genetistas de Novosibirsk. Izuchi kuritsu poimyosh prirodo. Porque su organismo responde al mínimo cambio del entorno. Son termómetros biológicos, barómetros de salud comunitaria. Si en tu corral hay silencio y orden, tu granja está equilibrada. Si hay tos, plumas sueltas y ojos apagados, hay desequilibrio. No necesitas microscopio, solo humildad. Y es que todo este conocimiento, del color de la cresta hasta la forma del huevo, no se inventó en laboratorios. Se descubrió en patios, bajo techos de chapa y con manos llenas de callos. Es sabiduría empírica acumulada generación tras generación. Por eso, cuando alguien te diga que cuidar gallinas es cosa de pobres, recuérdale que gracias a esas aves, millones de personas sobrevivieron al hambre del 41, a la sequía del 74, al colapso del 91. Ninguna revolución tecnológica alimentó al pueblo como lo hizo una simple gallina. Así que volvamos al principio. Observa, entiende, actúa. Mira su cresta, es su corazón. Mira sus plumas, es su dieta. Mira su caca, es su intestino. Escucha su respiración, es su ambiente. Y sobre todo, no dejes que la industria te robe la atención, porque cuando dejamos de mirar, empezamos a comprar soluciones en frascos. Hermano, el futuro está en tus manos, llenas de grano y de tierra, no en un laboratorio. Recuerda, las gallinas no mienten, y los conocimientos que se callan, mueren. El siguiente archivo se abrirá pronto. Cuando el sol se levanta sobre los campos de Kursk o las llanuras de Akmola, el canto de las gallinas marca el pulso de la aldea. Es el sonido más antiguo del amanecer humano. Pero ese coro, que antes era sinónimo de abundancia y ciclo natural, hoy suena cada vez más débil. Las razas viejas desaparecen. Los gallineros tradicionales se abandonan, y la sabiduría del corral se disuelve en los empaques plásticos del supermercado. Y sin embargo, justo ahí, en el arte de cuidar una gallina, está el mapa del renacimiento rural. Déjame contarte algo que casi nadie menciona. El sistema inmunológico de la gallina no nace completo. Durante los primeros 10 días de vida, todo depende de lo que recibió del huevo y de la temperatura ambiental. Por eso en los coljoses de Tula y Saratov, las abuelas guardaban las primeras crías en cajas de madera forradas con lana de oveja. No era ternura, era ciencia sin nombre. El calor constante de 32-35 grados centígrados activaba la bolsa de Fabricio, esa glándula en la base de la cola que fabrica anticuerpos. Si el pollito pasaba frío, esa bolsa no se desarrollaba bien, y el ave quedaba débil para siempre. Los científicos lo confirmaron años después, pero ellas ya lo sabían porque lo veían. Así funcionaba la transmisión oral del conocimiento, sin fórmulas, pero con precisión de relojero. Otro secreto de los viejos criadores, la observación de los picos y las patas. En la provincia de Vitebsk decían, Pravier kluf, uznaish korm. Revisa el pico y sabrás si come bien.
Un pico quebradizo indica deficiencia de calcio o exceso de arena en el alimento. Un color apagado en las patas revela carencia de carotenoides. Los carotenoides no son solo pigmento, son antioxidantes que protegen las células del estrés térmico. Y están en la calabaza, la zanahoria, el maíz amarillo. Por eso en las aldeas daban puré de calabaza rallada durante el otoño, no solo para alimentar, sino para encender el color. Esa práctica mantiene al hígado trabajando y previene el hígado graso, uno de los males modernos de las ponedoras industriales. Hablemos ahora del huevo atorado, esa pesadilla que todo campesino ha visto una vez. En los años 70, los manuales de veterinaria rural aconsejaban un remedio que aún sirve: baño tibio. No es magia, es fisiología. El calor relaja el esfínter cloacal y ayuda al paso del huevo. Si la gallina camina como pingüino, si jadea y tiene la cola hacia abajo, ponla en un balde de agua a 38 grados centígrados durante 10 minutos. Sécala, lubrica con aceite vegetal y masajéale la cloaca. Ojo, si el huevo no sale en media hora, puede haber peritonitis. En los coljoses lo llamaban yaitzo vagnie, el huevo en fuego. Y sabían que si no se actuaba rápido, la infección mataba al animal en un día. Pero no todo es medicina. La prevención empieza por el orden. En los años 60, los técnicos de la granja estatal Krasny Oktyabr de Samara elaboraron una regla de oro: 1 metro cuadrado por 3 gallinas, ni más ni menos. Si hay más densidad, aumenta el estrés, el canibalismo, la competencia por comida y se disparan las enfermedades respiratorias. Las gallinas necesitan espacio para caminar, estirar las alas, sacudir las plumas. Eso activa la circulación sanguínea, oxigena los músculos y mejora la calidad del huevo. Una gallina que no se mueve se intoxica con su propio amoníaco. Y una gallina intoxicada deja de poner. La cama también tiene su ciencia. En el Cáucaso usaban hojas de nogal, no solo por comodidad. El nogal libera una sustancia llamada juglona, que es antibacteriana y repelente natural de insectos. Si mezclas hojas secas con paja, evitas parásitos sin gastar un rublo. Los kazajos, en cambio, usaban hierbas aromáticas: ajenjo, romero silvestre, milenrama. Hoy los veterinarios lo llaman fitoprofilaxis ambiental. Antes era simplemente instinto rugal. Y hablando de instinto, ¿sabías que las gallinas detectan terremotos y tormentas con 12 horas de anticipación? No es superstición. Tienen sensores en el oído interno y receptores magnéticos en el cráneo. Cuando cambia la presión atmosférica, ellas lo sienten. Si un día ves que todas tus gallinas suben a las perchas temprano y no quieren comer, revisa el cielo. Probablemente viene lluvia o bajón de presión. Esa sensibilidad ancestral es lo que la industria destruye con el confinamiento. Una gallina de nave industrial vive bajo luz constante, ruido mecánico y aire filtrado. Pierde su conexión con la tierra, con el viento, con el ciclo, y cuando se apaga la electricidad, muere como una máquina sin batería. Ahora, hablemos de los enemigos invisibles, los hongos y las micotoxinas. En los 80, los institutos de Leningrado alertaban que el 30% del grano almacenado contenía mohos que dañaban el hígado de las aves. La solución era simple: secar el grano al sol antes de molerlo. La radiación ultravioleta mata las esporas de Aspergillus y Fusarium. Pero la industria, por acelerar procesos, lo eliminó. Resultado: ponedoras con hígado graso, infertilidad y huevos con cáscara quebradiza. Los campesinos lo sabían empíricamente, nunca daban grano húmedo. Si al apretarlo en la mano quedaba pegajoso, lo tiraban. Hoy eso se llama control de micotoxinas, ayer se llamaba prudencia. El agua, otro elemento olvidado. El agua sucia o con exceso de hierro causa diarreas y bloquea la absorción de calcio. En las aldeas del norte usaban agua de ceniza, filtraban el agua a través de un saco de ceniza de abedul. Eso eliminaba bacterias y equilibraba el pH. La ciencia moderna demuestra que ese método reduce el crecimiento de E. coli y Salmonella en un 80%. Sin cloro, sin químicos, solo conocimiento heredado. Y ya que mencionamos bacterias, hablemos del sistema digestivo. En el intestino de una gallina hay más de 1000 especies de bacterias. Cuando se rompen los equilibrios, llega la diarrea, la pérdida de apetito y las infecciones.
Los campesinos antiguos mantenían ese equilibrio con kéfir o suero de leche. Sí, lactobacilos, probióticos naturales. En el sur de Bielorrusia lo llamaban malochnaya voda. Lo daban cada semana y las aves crecían fuertes. Hoy la industria te vende eso en cápsulas. Ironía pura. Mira, hermano, todo este entramado biológico, cultural y económico tiene una moraleja. Cuanto más intentamos dominar a la naturaleza, menos entendemos su lenguaje. Las gallinas no necesitan mejoramiento genético, necesitan respeto. No hay antibiótico que cure la desconexión entre el hombre y su corral. Por eso te propongo este ritual. Cada mañana, antes de abrir el gallinero, respira. Escucha el sonido. Si hay silencio pesado, algo anda mal. Si hay movimiento, canto, polvo levantado, todo fluye. Aprende a leer ese idioma. Es el idioma que hablaban tus abuelos cuando el mundo todavía tenía ritmo. Y si te preguntan por qué tanto esfuerzo por un puñado de aves, diles esto. Una gallina sana produce más que huevos. Produce soberanía. Un corral bien cuidado es un banco biológico, un aula, un refugio. Es la línea que nos separa del hambre cuando todo lo demás falla. Durante las sequías del 2010, en varias aldeas de Bashkortostán, la gente sobrevivió intercambiando huevos y pollitos. La moneda volvió a ser biológica. Y eso volverá a pasar, tarde o temprano. Por eso este conocimiento no es nostalgia, es preparación. Practica lo que enseñaron los viejos. Cambia el agua cada día, limpia los bebederos con vinagre, usa ceniza de horno como antiparasitario. Guarda tus propias semillas de maíz y trigo. Deja que las gallinas pasten en el huerto después de la cosecha. Comerán insectos y abonarán la tierra. Eso es agricultura circular, antes de que la palabra existiera. No olvides, granjero, que cada pluma es un registro genético de la historia del campo, que cada huevo fértil es un archivo de memoria rural, que cada gallina viva en tu patio es una victoria sobre la dependencia industrial. El conocimiento no está muerto, está esperando que alguien lo despierte. Y cuando lo hagas, cuando tu gallinero vuelva a sonar como un coro al amanecer, sabrás que estás reconstruyendo algo más grande que un corral. Estás reconstruyendo una cultura. El siguiente archivo se abrirá pronto. Hay un momento en la vida del granjero en que se detiene frente al gallinero, con las manos sucias de tierra y olor a grano fresco, y entiende que todo lo que necesita saber sobre el equilibrio del mundo está ahí adentro, entre cacareos, polvo y luz filtrada por las rendijas. Las gallinas no hablan, pero todo su cuerpo comunica. Lo difícil no es curarlas, sino aprender a escucharlas. Y eso, compadre, es lo que se ha perdido. La ciencia moderna te habla de antibióticos, vacunas, piensos balanceados, pero no te enseña a leer el alma del gallinero. Nuestros abuelos sí sabían. Ellos no tenían microscopios, pero tenían ojos entrenados y paciencia, y con eso bastaba. Durante las décadas del 50 al 80, en los pueblos del Valle del Dnieper y del Volga, las familias mantenían manuales de campo escritos a mano, cuadernos de tapas duras manchados con grasa y polvo, donde se anotaban remedios, proporciones, fechas de puesta, lunas y síntomas. Era un sistema de salud comunitaria antes de existir la palabra veterinaria popular. Ahí se registraba que las gallinas mudaban mejor después del solsticio de verano, que el mejor día para desparasitar era cuando la luna menguaba, y que el ajo, picado en trocitos dentro del agua, servía tanto para el hombre como para el ave. Los estudios actuales confirman que la alicina del ajo actúa como antibiótico natural, destruyendo bacterias patógenas sin afectar la microbiota intestinal. Lo que para el campesino era tradición, para la ciencia es bioquímica avanzada. Los viejos de Kostromá también usaban algo que hoy parecería superstición: la infusión de betabel para teñir el agua de rojo durante las epidemias. ¿Sabes por qué? Porque el betabel contiene betalainas, pigmentos que estimulan la regeneración de glóbulos rojos y la circulación. Cuando una gallina sangraba internamente por parásitos, eso ayudaba a recuperar el hierro. Las prácticas tenían lógica, aunque nadie las explicara en lenguaje técnico. Y hablando de lógica, hay un principio que todo criador de aldea conocía. Una gallina triste contagia tristeza. Hoy lo llamaríamos estrés oxidativo social. En experimentos modernos, se ha comprobado que cuando una gallina enferma permanece dentro del grupo,
Las demás bajan su ritmo de puesta y su temperatura corporal por pura respuesta empática. Es biología, no magia. Por eso los campesinos separaban al ave enferma no solo para evitar contagios, sino para mantener la calma del gallinero. Si se altera el orden, el instinto jerárquico se dispara y las más fuertes atacan a las más débiles. Por eso en cada corral debe haber escondites, tablas, cajas, rincones. Las gallinas necesitan espacio para retirarse, igual que las personas. Otro detalle que se ha olvidado, la importancia del sonido. En los coljoses de Altái, los cuidadores sabían que las gallinas reconocen la voz del dueño y responden a ciertos tonos. Las llamadas suaves aumentan la producción de huevos. Los ruidos bruscos o gritos la reducen. En la era soviética, incluso se hicieron experimentos con música clásica en gallineros colectivos. En granja Krasnaya Zarya, las ponedoras expuestas a 30 minutos de música de Tchaikovsky producían un 7% más de huevos y mostraban menos estrés. Hoy lo llamarían terapia acústica. Antes lo llamaban simplemente respeto. Pasemos al suelo otra vez. Una de las claves de la salud del gallinero es la fermentación. En los 80, muchos campesinos usaban cama profunda, paja mezclada con microorganismos naturales. No lo sabían, pero estaban practicando lo que hoy se llama compostaje biológico en vivo. Las bacterias descomponen el estiércol, generan calor y evitan el olor a amoníaco. Esa capa se va enriqueciendo durante meses y al final del invierno se convierte en un abono perfecto para el huerto. Los japoneses vendieron ese sistema como innovación en los 2000. En realidad, lo aprendieron observando los rusos y ucranianos rurales de medio siglo atrás. Ahora, una verdad dura. El 80% de las enfermedades de las gallinas proviene del error humano. Demasiada comida, poca ventilación, falta de limpieza, exceso de confianza en fármacos. La naturaleza no necesita tanto manejo, necesita equilibrio. Una gallina no se enferma en el monte, pero sí en un gallinero sin luz. En los pueblos del Cáucaso tenían un proverbio: Kuritsa boitsa niejolada, atimí. La oscuridad y la humedad son sus verdaderos enemigos. Por eso cada gallinero tenía aberturas altas, para que el aire circulara, pero sin corrientes directas. La ventilación cruzada, de ventana a ventana, era la mejor vacuna. Hablemos de desparasitación. Los ácaros y piojos, esos demonios invisibles, se pueden controlar sin químicos. Las abuelas del norte de Ucrania mezclaban ceniza, polvo de tabaco y un poco de harina de maíz. Lo frotaban en las alas y bajo el cuello. El tabaco mata los parásitos, la ceniza seca la piel, la harina ayuda a que se adhiera. También colgaban ramas de ajenjo y tanaceto en las perchas, su olor repele a los insectos. Hoy la farmacología lo llama repelente terpénico, pero ellas ya sabían. Los gusanos internos, otra plaga, se controlaban con semillas de calabaza o de lino molidas. Contienen cucurbitacina y lignanos, compuestos que paralizan a los helmintos. En las granjas de Kirov daban una cucharadita por ave durante 3 días seguidos y luego ayuno de 12 horas. Resultado: excreción masiva de parásitos sin químicos. Y si las cacas mostraban sangre, sabían que era coccidiosis, trataban con infusión de corteza de roble o permanganato diluido. Hoy las farmacéuticas te venden lo mismo en cápsulas, con nombres latinos y precio triple. También sabían algo que la industria olvida. No todas las gallinas deben producir todo el año. El descanso es parte del ciclo. En invierno, las abuelas apagaban la luz artificial, dejaban que pusieran menos huevos y reforzaban su alimentación con grasa animal, un poco de sebo derretido o aceite de pescado. Eso fortalecía el hígado y preparaba el cuerpo para la primavera. Hoy la producción intensiva las obliga a poner sin pausa, agotándolas en un año. Por eso las gallinas modernas viven 2 años, las campesinas 8. No es milagro, es ritmo. El huevo, ese milagro de equilibrio, también guarda secretos. En las aldeas sabían que si la cáscara se volvía áspera, había exceso de calcio. Si era demasiado lisa, falta de magnesio. Ajustaban el alimento, no con suplementos, sino cambiando los ingredientes del día. Una cucharada de avena para suavizar, un poco de cáscara molida para endurecer. Hoy eso se llama nutrición adaptativa.
Ellos lo llamaban sentido común. Y más allá de la biología está la filosofía. La gallina como símbolo de independencia. En los años de crisis, mientras las tiendas cerraban y la moneda perdía valor, el huevo siguió siendo unidad de intercambio. En 1993, en muchas aldeas de Bielorrusia, los impuestos municipales se pagaban en huevos. Un huevo tenía valor porque detrás había trabajo, tiempo, alimento y cuidado. No hay moneda más honesta. El retorno al gallinero no es nostalgia, es estrategia de futuro. En un mundo que depende de cadenas globales, tener tu propio alimento es soberanía. Si el sistema cae, la gallina sigue poniendo. Por eso, hermano, cuidar gallinas es un acto político, es un manifiesto contra la dependencia. Mientras otros compran carne embalada con códigos QR, tú produces vida real con tus manos. No hay mayor libertad que esa. Entonces, la conclusión, vuelve al corral, pero no con miedo, sino con conciencia. Mira a tus aves como maestras, no como herramientas. Aprende sus signos, sus silencios. Desparasítalas con polvo, aliméntalas con diversidad, dale sol, aire, hierba. Enséñale a tus hijos a observar, a no tener asco de la tierra ni miedo del olor. Porque el conocimiento no está en los libros, está en el hábito. La próxima generación no heredará tu gallinero, heredará tu mirada. Y cuando te pregunten por qué hablas tanto de gallinas, diles que es porque en ese pequeño animal vive toda la historia de la resistencia campesina. Desde los colloses hasta los patios actuales, las gallinas han sido las guardianas de la vida rural. Si las cuidamos, nos cuidamos. El conocimiento sobrevive solo si se transmite. Así que habla, enseña, muestra. No dejes que el último gallo cante solo. El siguiente archivo, la próxima historia del corral, se abrirá pronto.